છોકરીઓ સાથે મુલાકાત હોય તો જીતેન્દ્રસિંહજી કેવું ત્યાં હોય છે તો એની કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફો હોય તો એને જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ તો આપણી જે દીકરીઓ છે એ જુદા જુદા અનેક ફિલ્ડમાંથી આવે છે આપણી 5 દીકરીઓ આપણી મોટાભાગની દીકરીઓ જે છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ ભણે છે એમને બરાબર એને જાણવા એમની કાળજી રાખવાનું કામ સંસ્થાને એનો ખાસ કરે છે ये पहली अपनी एक डिग्री से सारे बच्चे लोग हॉस्टल के स्टाफ और मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया मेरे बारे में बताने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरा नाम राजनंदिनी नरेंद्र सिंह है। मैं पिछले 4 साल से हॉस्टल में रहती हूँ और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे मेरा जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तब आई तो पहले तो अपनी समाज के लिए हॉस्टल नहीं मिल रही थी तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे कि लाइक मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो एमएस में एडमिशन मिल तो गया पर रहने का प्रॉब्लम था कि घर वालों को ऐसा कि सेफ्टी नहीं कहाँ रखेंगे कहाँ रहेगी ऐसा। फिर मुझे मेरी मैडम ने सजेस्ट किया हॉस्टल के बारे में तो मैं यहाँ पे आई तब धीरज वाले ने मुझे यहाँ पे एडमिशन दिया। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बिकॉज मैं अदर स्टेट से बिलोंग करती हूँ लाइक बिहार एंड स्पाइसी फूड लवर यहाँ पे मीठा वगैरह तो बाद में मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गई। और रही बात हॉस्टल की फैसिलिटीज की तो आपको तो बापू ने बोला है खाने के बारे में सब हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग में चाय नाश्ता वगैरह सब टाइम टू टाइम मिल जाता है दोपहर को खाना मिल जाता है इवनिंग में वापस चाय वगैरह रात को खाना फिर सोने से पहले दूध और संडे को नया यूनिक कुछ नाश्ता संडे को फीस। फिर हमारे ट्रस्टी लोग हमें हर मंथली मतलब मंथली टू मंथली मीटिंग्स रखते हैं हमें पर्सनली पूछने के लिए कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं और उसमें मैं झाला बाबू विक्रम बाबू सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा नहीं कि गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ उन्होंने अपने घर के मेंबर्स की तरह हमें ट्रीट किया है और अपनी बेटियों की तरह रखा है। हमेशा आपको हमें 1-on-1 पूछते कि आपको कोई तकलीफ है कुछ प्रॉब्लम है कुछ सजेशन देना है हमसे हमारा ओपिनियन लेते और फिर उस पर अमल करते। हमें कोई भी चीज़ की फैसिलिटीज चाहिए तो हम इंस्टेंट बोलते और विदिन 15 and 10 days उस पर काम हो जाता। और रही बात हॉस्टल में फैसिलिटीज की तो कैमरा वगैरह सिक्योरिटी के लिए है हमारे सेजल बार है और गीजर लाइट आरओ वाटर वगैरह तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का मतलब हमारा ध्यान रखा जाता है। उन सब चीज़ों के लिए मैं पूरी हॉस्टल ट्रस्ट और आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इतने बजट में मैं खुद यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं 3000 रुपये के अंदर आपको वडोदरा जैसी सिटी में सब कुछ अफोर्ड नहीं हो सकता जो कि ये अपनी समाज के हॉस्टल ने कर दिखाया है लड़कियों के लिए। और जो लड़कियाँ गाँव से बिलोंग करती है रूरल एरिया से उनकी फैमिली 3000 रुपये एफोर्ड ना कर सके उनके लिए भी हाफ फीस की मतलब सुविधा है यहाँ पे ताकि जिन लड़कियों के पेरेंट्स ना हो और वो पढ़ना चाहे उनको ट्रस्टी लोग मतलब स्पॉन्सर करते पढ़ाई का रहने का खर्चा सब कुछ। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं अपनी हॉस्टल ट्रस्ट और सभी का धन्यवाद करना एमसीए करे છે એમબીએ કરે છે કોમર્સ કરે છે પીટીસી તો બધા સુધી આપણે બરાબર કોઈ છે નહીં આપણે ત્યાં પણ જુદી જુદી ફિલ્ડમાં જે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જે પરિણામ આવશે એવા 7 અલગ અલગ ફિલ્ડ માટે એમણે દરેક માટે 5-5 લાખ રૂપિયા આપણે ડિપોઝિટ આપણે એસોસિએશન માટે મૂકવાની નક્કી કરી છે આપણે કાર્યના કરતા પરિણામ આવશે એમને સ્પેશિયલ એવોર્ડ આપવામાં આવશે અને એ એવોર્ડ પણ આપણે રાષ્ટ્રીય બાપુના નામે રહેશે એમને એના માટે અલગ અલગ ફિલ્ડમાં 5-5 લાખ રૂપિયા મૂકવાનું અને એના ત્યારબાદથી એવો એવોર્ડ આપવાની એમણે તૈયારી બતાવી છે તો દીકરીઓ ખાસ પગાર પર મહેનત કરજો અને આવા એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરજો। હવે પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરે છે। To introduce my hostel and myself. મારું નામ યાદવ કૃષ્ણા હું જંબુસર તાલુકાના વડોદરા ગામમાંથી આવું છું અને હું અહીંયા રાજપૂત કન્યા છાત્રાલયમાં રહું છું। ત્યાં અમને સવારમાં દૂધ બપોરે જમવાનું રાત્રે જમવાનું જો દીકરીઓને વહેલું 6 વાગે પણ તેમની કોલેજ જવાનું હોય તો પણ તેમને ટિફિન તૈયાર કરી આપવામાં આવે છે। આવું બીજી હોસ્ટેલમાં હોતું નથી। અહીંયા મારી ફ્રેન્ડો પણ બીજી હોસ્ટેલમાં રહે છે પરંતુ ત્યાં આવું હોતું નથી કે તમને કોઈ એટલી સવારમાં તમને પોતાનું ટિફિન તૈયાર કરી શકે તો એક એવી સુવિધાઓ અમને આપવામાં આવે છે અને હોસ્ટેલમાં અમને પોતાના ઘર જેવો અનુભવ થાય છે। તેમાં અમારા સેજલબા અમને ખૂબ જ
વર્ષથી વાગેલા મૂછ બોરડાના તેઓ 1 લાખ રૂપિયાની આપણે જાહેરાત કરી છે, 5 લાખ રૂપિયાની જાહેરાત કરી છે. સૌથી વધારે અગત્યનું વસ્તુ એ છે કે આપણે જેમ કહે છે કે દીકરાથી એમની દીકરી સવાઈ નીકળે. લાલસિંહ બાપુની એક સુપુત્રી પણ અહીંયા આપણી વચ્ચે છે, જ્યોતિબેન આસરિયા, જે હવે બધા ઉદ્ધાર થઈ ગયા. આજે માત્ર કલાકથી જ્યોતિબેન નગર વધારી પ્લીઝ આવો જરા. વડીલો અને આમંત્રિતો જે પોતાનો સમય કાઢીને મારા પિતાજીને સન્માન આપવા માટે આવ્યા છે, તો હૃદયપૂર્વક હું પહેલાં તો આપનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આટલો મોટો સમાજ, આટલો મોટો ઇતિહાસ, અને એમાં મને બોલવાની તક મળે એટલે મારું તો અહોભાગ્ય ચાલી ગયું. સમાજ માટે તો બોલવા માટે તો ઘણા શબ્દો છે, પણ સમાજમાં જે કાર્ય કરી રહ્યા છે કે જે આ પાછો સમાજને પુનરુત્થાન કરવાનું જે બીડું ઝડપ્યું છે, જે વડોદરામાં, રાજકોટમાં, સૌરાષ્ટ્રવાળા, ઇવન રાજસ્થાનમાં પણ, તો એ ગૌરવની વાત છે. પૈસા આપવાનું યોગદાન કે બહુ મહત્વનું હોતું નથી. તમે કમાઓ અને થોડા પૈસા આપો, પોતાનું સર્વસ્વ આપતા નથી, પણ જે પોતાનું સર્વસ્વ આપે છે એટલે કે પૂરો સમય, જે સમય ખૂબ કિંમતી છે અને સમય કોઈને ક્યારે પાછો મળતો નથી, એ સમય ગુમાવો અને એ સમય પોતાને સમાજ માટે આપો, એ ખૂબ ગૌરવની વાત છે. એટલે હું ખૂબ નાની છું કે સમય આપવા માટે મારી પાસે સમય નથી એવું કહું, એટલે હું નાની છું. અને જે આ ડાયસ પર બેઠા છે, આટલા વર્ષોથી કામ કરે છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું એમને મારું મંતવ્ય સાથે મારું જે પણ હું યોગદાન આપી શકું એટલું આપવા હંમેશા તૈયાર હોઉં છું સમાજમાં. પણ આમને તો હું કહું ને કે 100 વાર પ્રણામ કરું તો પણ ઓછા પડશે. એ મહાનુભાવોને મારા કોટી કોટી પ્રણામ છે. અને બહેનોને પણ, બધી સમાજ ખાસ તો એ છે કે સ્ત્રીઓ અને રાજપૂતની સ્ત્રીઓ, પહેલાં તો એવું જ કહેવાતું કે રાજપૂતાણી જ જે રાજા થાય, ચોરી થાય, કુંવર થાય, એ રાજપૂતાણીનું ગૌરવ હતું, રાજપૂતાણીના સંસ્કાર. તો એ રાજપૂતાણી આજે ફરી જાગી છે અને ભગીની કેન્દ્ર જે એમણે ચાલુ કર્યું છે, તો એ આપણું ભગીની કેન્દ્ર ખૂબ ખૂબ આગળ વધે. અને એમાં ગારુબા ખરેખર ખૂબ સમય આપે છે. નૂતનબા હમણાં જોડાયા છે અને જૂના જેટલા પણ છે એને હૃદયપૂર્વક હું એમનો આભાર માનું છું. ખૂબ સરસ કામ કરો. અમારા માટે જો નાનું કંઈ પણ કામ આપશો તો અમે એના માટે તૈયાર છે, પણ સમય આપવો મારી પાસે નથી, તો એના માટે હું આપને જે કહું એ પણ બીજું જે જરૂર હશે તો હંમેશા તમારી જોડે રહીશ. અને થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ફરીથી મા બાપ પામવા એ આંખમાં આંસુ થાય છે કે આવા ઘરે જન્મ લીધા પછી પણ 100% અમારા નથી થઈ શક્યા, પણ ઈશ્વરની કૃપા છે તો અમે પણ એ જે સ્ટેજે પહોંચ્યા છે એ સ્ટેજે પહોંચીશું. મારા માતા પિતાને સત્સંગ પ્રાણ. સમાજ માટે શ્રી ત્યારબાદ અજીતસિંહજી કાર્યવાહક પ્રમુખ પણ છે અને જે જૂની બિલ્ડિંગ હતી ત્યાંથી આપણે આ મિલકત સૌરાષ્ટ્ર સમાજની દરેક પ્રવૃત્તિઓ બહુ સુંદર પ્રશ્નો સતત ઉઠાવે છે. જ્યારે રૂપાલાનો પ્રોબ્લેમ આવેલો કૃષ્ણ રાઠોડ ભારતસિંહજી, હવે હરિસિંહજી પરમાર આવે છે. દુષ્કાળ હોય કે અતિવૃષ્ટિ હોય, હરિસિંહજી સેવા કરવામાં પાછી પાડી નથી કરતા. હમણાં મેં સૌરાષ્ટ્રમાં આખા રાજપૂત સમાજને લઈ જવાનું મહત્વ કરેલી, પણ અમે થોડા તો ભારતસિંહ રાઠોડ ક્યાં છે?
સંસ્થાઓ ચલાવે છે. સ્વાભાવિક છે કે જરૂર રાષ્ટ્રના પરિવારે એટલું બધું વધાર્યું છે કે એની સાથે એક ગ્રાન્ટનો પણ એક સોસાયટી કે જે અનેક સારા કાર્યો કરે છે. આપણી હોસ્ટેલના એક રૂમમાં જે ઘડિયાળ છે એમાં આપણી વ્યક્તા વિકલાંગ અને જે વિધવા બહેનો છે વિધવા માટે બહુ સરસ શબ્દ વાપર્યો. પરિવાર સમુદાયનો ફેમસ છે એ બંને ભાઈઓ જોરાવરસિંહજી અને પ્રદીપજી સન્માન કરવા માટે મહેન્દ્રસિંહ મહામંત્રી સાહેબ કે જેને આપણે રાજપૂત સમાજની જે છાત્રાલય છે વર્ષો સુધી આપણે સાચવી રાખી છે ત્યારે આપણે ફળ પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા મહેન્દ્રસિંહ બાપુનું વિનંતી કરું. હવે બધાના દિલમાં હેલો રામસિંહ દાદાને વિનંતી કરીશ કે વિક્રમસિંહજી બાપુનું ભવ્ય સન્માન વિક્રમસિંહ દાદાનું સન્માન કરીશું. જેટલી તાળીઓ પાડીશું એટલી ઓછી કરવામાં આવે કેમ કે એમને સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે. એમના સપનાને સાકાર કરવા માટે રામસિંહ દાદા હમણાં જ્યોતિભાઈ કહ્યું એમ પૈસા તો બધા પણ સમય પણ આપે. આ દાદા વર્ષોથી સમાજ માટે કામ કરી રહ્યા છે, સમાજ માટે સમય આપી રહ્યા છે અને સાથે સાથે પૈસા अगर किसी चीज को जिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए हमारे बहुत जोश प्रभावी है અને જતા જતા મારે बहुत जोश શરૂ કરીને જોયું છે એ સપનું આજે સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે. સૌથી વધારે ખુશી કદાચ અમારે અહીંયા મિત્રો કેન્દ્રની ગંભીર દીકરીઓને બહેનોને તેઓ જુદી જુદી જાતની ટ્રેનિંગ આપે છે વિનામૂલ્યે. મિત્રો વિક્રમસિંહજી બાપુ મીટિંગો પાછળ હંમેશા દોડતા હોય છે. जीवन में तकलीफों तो दरेक रहते घायल तो है यहाँ हर पर जिंदा लेकिन गिर के तो उड़ सके वही जिंदा है. एक तकलीफों ने अवसर में प्रत्येक दीदी है उनके तरस लेने बैठा है. गांधीनगर में तो તમે જાણો છો કે આપણે કોઈ પણ દીકરીઓ હોય તો ઉદ્ઘાટન કરવાનું હતું. આ સૌનો જેવો પ્રસંગ છે. તો જનતા હતા તો એ વખતે મહેન્દ્રસિંહને દશરથલાલને 28,000 રૂપિયા તે વખતે ફી બાકી હતી. પછી મહેન્દ્રસિંહે નમસ્કાર નથી આવ્યા. એમણે મને કીધું કે માધવસિંહ તમે ઘરેથી જે હોય ચેક લઈ જજો. પછી હું દશરથલા પાસે ગયો તો દશરથલાએ મને એવું નથી પૂછ્યું કે કેટલી ફી. એમણે કીધું કે આ ચાલુ ખાતામાં 5,72,000 બેલેન્સ છે જેટલી હોય ફી ભરી દેજો. મિત્રો પૂરો છે લખેલો છે નહીં એ તો પછી લઈને કીધું કે એમાં 28,000 ભરવાના. નહીં તો એમણે કીધું કે એની અંદરની જે કોઈ રકમ હોય તમારે ભરી દેવાની. આવા અંગાર કુટુંબો પણ રખતું આજના સુંદર દિવસે આપણું કુમાર છાત્રાલયનો જે ખાતમુહૂર્ત થયું એ બદલ આપ સર્વે પધાર્યા છો. અને ખાસ તો આ છાત્રાલયના નિર્માણમાં જે રામસિંહ બાપુજીએ ખૂબ એટલે ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. અને કહેવાય કે એમના નામ પ્રમાણે ગુણ છે, રામ જેવા એમના ગુણ છે એટલે આખો રામ દરબાર એમનો પરિવાર એવો બન્યો છે. અને પિતાના અત્યારના દીકરા કે બાપુજી કમાવો અમારે તમારે ઉડાડવાનું આ ક્યાંથી શક્ય બને. પરંતુ જ્યાં રામ જેવા વિચાર હોય અને જ્યાં એ જ જીવનમાં આચરણ હોય ને ત્યારે
જ્યારે જતું કરવાની ભાવના હોય, ત્યાગની ભાવના હોય ને ત્યારે જ આટલું મોટું સન્માન થઈ શકે. અને દહીં બેસી રહેવું તો બહુ અઘરું અને બહુ મુશ્કેલ છે. એ આ મહાનુભાવો કરી શકે છે. ખરેખર પૂરો પરિવાર સમર્પિત છે. ત્યારે વિક્રમસિંહ બાપુ સાહેબને અત્યારે આ 80 વર્ષની ઉંમરે પણ હજી 25-30 વર્ષના યુવાન જેટલો ઉત્સાહ જળવાઈ રહ્યો ને તો આ બધાને આભાર છે. આપણા રાજપૂત સમાજની આન બાન અને શાન એવા માનનીય શ્રી વિક્રમસિંહજી બાપુ સાહેબ અને એવા ને એવા ભામા સાહેબ જેઓ હંમેશ દરેક સંસ્થામાં પોતાનું ખૂબ મોટું યોગદાન આપે છે. અને આવા મહાનુભાવો થકી જ કોઈ પણ સંસ્થા ચાલે છે અને ખૂબ સારા કાર્યો કરી શકે છે. સાથે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના પ્રમુખ શ્રી કેપી જાડેજા સાહેબ એ પણ દરેક સંસ્થાને અને બધા જ કાર્યક્રમોને ખૂબ સારો સાથ સહકાર આપે છે. અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પાસે એમને રેલા છે એટલે એમના જ અમે આવા કાર્ય કરવા માટે કહેવાયેલા છીએ. સાથે આપણા નરેન્દ્રસિંહ ભેગા એટલે સ્ટેજ ઉપર જે મહાનુભાવ બેઠા છે અત્યારે બધાનું નામ લઈશ તો કદાચ આપણો જમવાનો સમય થઈ ગયો છે. પણ દરેક દાતાશ્રીઓ અહીંયા ફોરેનથી પધાર્યા છે. જ્યોતિબાના સગા થાય છે. આ એક મહામૂલા કહેવાય ને કે મુઠ્ઠી ઉંચેરા માનવી છે. એમનો આપણને બધાને આ બાપુ સાહેબે દર્શન કરાવ્યો, આપણને લાભ મળ્યો અને આવતી પેઢી વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ખૂબ સારું સરસ શિક્ષણ લઈ શકશે એવા હેતુથી વિક્રમસિંહ બાપુ સાહેબનું નામ આવે છે. અને કોઈ પણ જગ્યાએ દાનની કોઈ નામ કાઢતા જ નથી. ખરેખર એમ થાય છે કે આ બાપુએ તો એમનું પૂરું જીવન સમર્પિત સમાજ માટે છે. ક્યાંક પૈસા દઈ અને છૂટી જવું સહેલું છે, પણ સતત 24 કલાક આ સમાજની ચિંતા કરવી ને એ બહુ મોટું અઘરું કાર્ય છે. અને આ ઉંમરે નિભાવી રહ્યા છે એટલે આપણે તો નતમસ્તક વંદન કોટી પ્રણામ છે. અને એના નૈતિક મૂલ્યો જાળવી શકશે. આ બધા મહાનુભાવો થકી આપણી સંસ્થા ખૂબ આગળ વધતી રહે. હોસ્ટેલ દીકરી બાળકોને જે સંભાળી રહ્યા છે ખૂબ સારી રીતે દીકરી બાળકો ત્યાં અભ્યાસ કરે છે. આપણા દીકરી બા આપણા ઘરે જે ભણીને જે સંસ્કાર કેળવે ને એનાથી વિશેષ મારું તો અંગત મંતવ્ય છે. અમારી ઘણી બધી હોસ્ટેલ છે. આપણે રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, આ બરોડાને આ જોઉં છું. એ દીકરી બાળકો બીજી જ્ઞાતિની હોસ્ટેલમાં જાય તો એના વિચારોમાં પરિવર્તન આવી જાય. પણ આપણા રાજપૂત સમાજની હોસ્ટેલ હોય ને તો ઘણું બધું આપણું સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર જળવાઈ રહે છે. એટલે બને ત્યાં સુધી આપણા કોઈ સગાવાલા આજુબાજુ રહે છે અને આખી જ કમિટી ખૂબ સારું કાર્ય કરી રહી છે. માધવસિંહ રાણા સાહેબ અત્યારે જે આપણને આટલી સરસ સુમધુર કંઠે સ્પીચ આપી રહ્યા છે. આ એમ છે કે ભારતમાં અવાજ એક અમિતાભ બચ્ચનનો છે. બહુ સરસ કહેવાય. આપણા માટે બહુ ગૌરવ વાત છે. પણ રાજપૂત સમાજનો એક સરસ્વતી જેમના કંઠે વસેલી છે એવા માધવસિંહ રાણા સાહેબ હોય ને ત્યારે જ આ પ્રોગ્રામ આટલો સરસ આપણો સક્સેસ થાય. એક સારા વ્યક્તિ અને એક સારી વાણી અને વાચા દ્વારા દરેકનું એમને માન સન્માન જાળવ્યું છે. આટલું નાનું એવું 5000નું યોગદાન પણ બાપુ સાહેબ અહીંયાથી ઉલ્લેખ કર્યો છે. કોઈ એટલે બધું જ આવ્યું. કદાચ પૈસાનું ન આપે પણ સમાજ માટે સમયનું આપે છે એ પણ આપણા માટે મહામૂલા જ છે. એટલે આવા દરેક મહાનુભાવો આપ સર્વે દૂરથી સંપત્તિ હું તો કહું છું જેટલી ભગવાને આપી છે એટલી, પણ એક કોર્ટ કચેરીમાં ન જાય, પોલીસ ખાતામાં ન જાય ને તો આવા સારા શિક્ષણમાં આપજો. સારા શિક્ષણ કાર્યમાં, સારા સમાજલક્ષી કાર્યમાં આપણી સંપત્તિ આપશો ને તો બીજી જગ્યાએ નહીં જાય એનો અમને પૂરો અનુભવ છે. એટલે થોડામાં થોડું કુદરત દઈ રહેશે, એના ભાગનું ઘણું બધું દઈ રહેશે. પણ જે સારી સંસ્થા ઊભી થતી હોય ને એ આંખ મીચી દેજો, જેથી કરી સંસ્થા આવી અડીખમ રહેશે અને ભવિષ્યમાં આપણા બાળકો, આપણા દીકરી બાળકો ભણી આગળ વધશે અને શિક્ષણ હશે, સંસ્કાર હશે તો આપણો સમાજ દીપી ઉઠશે. આપ સર્વે મને બોલવાની તક આપી ખૂબ આભાર. જય માતાજી. નમસ્કાર. મંચસ્થ મહાનુભાવ આગળની આમંત્રિત કરો. સૌ પહેલા તો તમે બધા આ વ્યસ્ત સમયમાં જે તમારો અમૂલ્ય સમય આપ્યો છે એ બદલ આપ સૌની આભારી છું. રામસિંહ દાદાની દીકરી અને પ્રદીપભાઈની બેન હોવાના નાતે હું ખૂબ જ ગર્વ અનુભવું છું અને આવા કુટુંબમાં મને જન્મ આપવા બદલ પ્રભુનો ખૂબ આભાર માનું છું. આપણે કોઈ પણ સમાજ છે
તો સમાજમાં શિક્ષણનું ખૂબ જ મહત્વ હોય છે અને એના માટે કન્યા કેળવણી તો આપણે કરી રહ્યા છીએ અને એના બધા ઉદાહરણો આ દીકરીઓએ આપ્યા, કેટલી ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે. પણ કુમાર છાત્રાલયની જે યોજના હતી બાપુના મનમાં કેટલા વખતથી હતી, એ કુમાર છાત્રાલયનું આજે ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. એ આપણા માટે રાજપૂત સમાજ માટે બહુ ગર્વની વાત છે. શિક્ષણ મળશે કે આ જે સંસ્થા છે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે શિક્ષણ સાથે સંડોવાયેલી છે. એટલે શિક્ષણ મળશે એટલે સમાજ આપોઆપ આગળ આવવાનો જ છે. તો આવા ઉમદા કાર્યમાં આપ સૌ સહકાર આપશો એવી અમને સૌને આશા છે. એ બદલ હું આ બધાનો આભાર માનું છું, આપ સૌનો બી આભાર માનું છું. સાથે એક વાત ખાસ કહેવાની છે કે આ બધી આપણી જે એક્ટિવિટી થાય છે, જે સંસ્થાઓ બને છે અને જેનું સુપેરે સંપૂર્ણ સમય એ કમિટી માટે સર્વ આપ તાળીઓથી એમને વધાવો. બસ એ સાથે માતાજી કરે અને ત્યાર પછી આપણા જે મુખ્ય આપણા આજના ધ્રુવ તારક છે શ્રી રામસિંહજી બાપુ, પછી પહેલા જીતેન્દ્રસિંહ. જય માતાજી. છત્રશ્રી રાણા છાત્રાલયના ભૂમિપૂજન સ્થાપના પ્રસંગે સૌપ્રથમ આપણે જેઓ 1990 એ જે એકદમ તત્પર આ ખાતમુહૂર્ત કરવા માટે અમદાવાદથી આવી ગયા સમયસર અને એમના દીકરા પ્રદીપસિંહજી બાપુ એ બંને આજના સફેરે. હવે આપ સર્વેને થશે કે આ સંસ્થા આટલી પ્રોગ્રેસિવ કેવી રીતે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે 5મા માર્ગનું સિવિલ વર્ક કરવાનું જ્યારે વિક્રમસિંહ દાદાએ વાત કરી, રામસિંહ દાદાએ, તો રામસિંહ દાદાએ સીધા જ આપણને 51 લાખ રૂપિયા આપ્યા અને ત્યાં આપણે શાંતાબા છાત્રાલય બનાવ્યું. એ વખતે જે ફંડ હતું એ ફંડ વિક્રમસિંહ દાદાએ ત્યાર પછી અમે વાત કરી કે તરત પ્રદીપસિંહજીએ પોતે કહ્યું કે હવે મારે 51 લાખ રૂપિયા જો તમે બનાવતા હોય તો હું બોયઝ હોસ્ટેલ માટે આપું. આપ વિચારશો નહીં, એમના 51 લાખ રૂપિયા આવ્યા એટલે થોડી ઘણી રકમ ખૂટતી હતી. દાદાએ એક વ્યક્તિઓને કહ્યું કે અમને આપણને ડિપોઝિટ પેટે અમુક એમાઉન્ટ આપી અને આપણે એક જમીનના કમ્પ્લીટ દસ્તાવેજ કરી શકીશું. ત્યાર પછીથી દાદાને એવું લાગ્યું કે 2 કરોડનું આયોજન છે અને કેવી રીતે થશે, ત્યારે રામસિંહજી દાદાએ અમને બધાને થોડી પ્રેરણા આપી અને ત્યાર પછી અમે બધા ભરૂચ ગયા. ભરૂચ ગયા એટલે કિશનસિંહ બાપુએ એવું કહ્યું કે તમે ચિંતાને આગળ વધો અને અમે બધા તમારી સાથે છીએ. એટલે વિક્રમસિંહ દાદાને એક વધારે જોશ મળ્યો અને હમણાં સવારે મને રામસિંહ દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ જીતેન્દ્રસિંહ, આ બધી ધીરી બધી વાતો ન કરો તમે, મારે આજે 1 કરોડની ઉપર દાન જાહેર કરવું જોઈએ. તો દાદાના બધા શબ્દો સાચા પડ્યા છે. આપણે 1 કરોડની ઉપર પહોંચી ગયા છે. આપ સૌ દાતાઓની ઉદારતાથી હું આપને સમજાવું સાહેબ કે મોટી અમાઉન્ટ આપે ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ભાવથી તમે તમારી નાની અમાઉન્ટ આપો. વિક્રમસિંહ દાદા એવું કહે છે જીતેન્દ્રસિંહ, એક ઈંટનો પણ દાતા મળે ને તો દાતાઓ મને પણ ઉડાવે. રકમને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી આપવાનું. ચાઇનાની અંદર બૌદ્ધની પ્રતિમા બનાવવાની હતી તો એની અંદર મોટા મોટા ડોલરોએ ખૂબ કોપર આપી દીધું અને એક ગરીબ ભાઈ હતા ત્યાં, એમને એક પૈસો આપવો હતો તો બધા કહેવા તારા પૈસાને શું લેવાનું છે, તો ભરી છે પ્રતિમા. પણ એ પ્રતિમા બનતી નહોતી તો કોઈ વિદ્વાને કહ્યું કે આપણે જોવાને શું છે, તો પેલી માજીનો રૂપિયો લઈ લીધો, સિક્કો લીધો અને પ્રતિમા બની ગઈ. એમ કોઈની સદલક્ષ્મી સાહેબ આપણી પાસે આવે ત્યારે આપણે સરકારી બહુ સંતોષ થઈ જાય. દાદાના 51 લાખ રૂપિયા આપણે જે મળ્યા અને આપણે જે સાહસ કરી શક્યા છે એ દાદાની સદલક્ષ્મી છે. દાદાના જે વિચારો છે સાહેબ એ તમને શું કહું મેં, મને કે જીતેન્દ્રસિંહ, આ વડોદરાના જિલ્લાઓ કેટલા, તાલુકા કેટલા, 8, એક તાલુકા પર તમે 1 કરોડ રૂપિયા કેમ ના લઈ શકો? અને નાની વાત બંધ કરો બની ગયા છે તમે. હવે તમે આ જે બનાવો છે હોસ્ટેલ 500 વિદ્યાર્થી કેમ ના રાખી શકો? અને વિદ્યાર્થીઓ એમને ગેમ્સ માટે તૈયાર કરો અને દરેક ફેકલ્ટીઝમાંથી આપણે દરેક ફેકલ્ટીમાં જેમ કે પોલિટિક્સ, જેમ કે એડમિનિસ્ટ્રેશન, દરેક ક્ષેત્રની અંદર, ઉદ્યોગ ક્ષેત્રની અંદર આપણા સમાજના લોકો લીડ કરે એવા લીડરો બનાવો.
અને છેલ્લે એમણે એક વસ્તુ ખૂબ સુંદર મને સમજાવી છે કે એક્સેલન્સી એવોર્ડનું તમે એક કાર્ય ચાલુ કરો અને એ વડોદરા શહેર જેવા કે ભરૂચ, નડિયાદ, આણંદની જે યુનિવર્સિટીઓ છે 5000 રૂપીસ આપણે આપવાના અને એવોર્ડ આપવાના. આ દાદાનો ઊંચા વિચાર છે. એ સમાજને એકદમ એજ્યુકેટેડ બનાવવા માંગે છે. એમણે કહ્યું કે જીતેન્દ્રસિંહ જ્યાં સુધી સમાજ પાસે એજ્યુકેશન નહીં હોય ત્યાં સુધી વિરમતા નહીં આવે. બાબા આંબેડકરે એમના સમાજને એ સમજાવ્યું કે જો તમે એજ્યુકેશનથી સજ્જ થશો તો તમે સિંહની જેમ ત્રાળ પાડશો અને જો એજ્યુકેશન નહીં હોય તો તમે પશુઓની જેમ વાપરશો. એટલે દાદા મને હંમેશા અમદાવાદથી એક જ વાત કરે કે ભાઈ જીતેન્દ્રસિંહ તમે કોઈ નાની નાની વાતો ના કરશો, સમાજને ઉઠાવો, સમાજને એવું બનાવો કે દરેક વ્યક્તિને એમ થાય કે હવે આપણા સમાજના દરેક દીકરા દીકરીઓને આપણે સારું એજ્યુકેશન આપવું છે, એમાંથી સારા નેતૃત્વ ઊભું કરવું છે. એટલે આ એક્સેલન્સી એવોર્ડ જે આપવાનો કહ્યો છે દાદાએ, એમાંથી દાદાએ મને જવાબદારી સોંપી છે કે 2 કે 3 એવોર્ડ તમારે વડોદરામાંથી મને આપવાના છે. હું દાદાને જેન્ટલમેન પ્રોમિસ આપું છું કે દાદા આપનું જે મેં પ્રોમિસ આપું છું તે પૂરું કરીશ. જય માતાજી. મને સમાજના અગ્રણીઓએ જે તક આપી આપ સૌની સાથે વાર્તા કરવાની એ બદલ સમાજનો આભાર છે. જય માતાજી. સમૂહ લગ્નમાં આટલી સુંદર વસ્તુઓ આપણા વડોદરા રાજપૂત સમાજના એસોસિએશનમાં આપે છે, તો એના પણ તેઓ ખાસ પુરસ્કાર દાતા છે. અને હવે હું માનું છું કે હું શ્રી રામસિંહજી બાપુને વિનંતી કરીશ. સૌથી પહેલા વંદન કરીશ અને ત્યારબાદ મારા એ આ સ્ટેજ પર બિરાજેલા સર્વ મહાનુભાવોને નમસ્કાર અને પ્રણામ. અને પધારેલા સર્વ મહાનુભાવોને પણ મારા નમસ્કાર અને મિત્રોને મારા હાય. અમુક દાતાઓ ઉભા થાય પણ એના કરતા એ દાતાઓની સાથે બીજી ટીમ ઊભી થાય કે જે ટીમ જે નીચેના સ્ટેજ સુધી પહોંચે અને નીચેના સ્ટેજ સુધી પહોંચી અને જે રૂપે રકમ આવે અને એ રકમનો જો ઉપયોગ થાય અને એ ઉપયોગમાંથી સમાજ માટે એનો સારામાં સારો ઉપયોગ થાય કે જે રીતે મફત એજ્યુકેશન આપી શકીએ, જે રીતે જરૂરિયાત એના માટેનો એક આખો પ્રોજેક્ટ ફંડ તો ઊભું થઈ ગયું. તો હવે એને મેન્ટેન કરવા માટે એક વર્કિંગ કેપિટલની જરૂરિયાત ઊભી થાય. એ વર્કિંગ કેપિટલ ઊભી કરવા માટેનું જનરલ પ્લાન જરૂરી છે કે જે દરેક વ્યક્તિ પોતાના નાના મોટા પ્રોગ્રામોમાંથી કે ફંક્શનોમાંથી કે ઘરના જે કંઈ પ્રસંગો આવે એ પ્રસંગોમાંથી થોડું કરીને સેવિંગ કરી અને વ્યક્તિઓનું વ્યક્તિગત દાન મળે છે કે જેમાંથી એક આપણા વડોદરા જિલ્લામાં ગણીએ તો ઓછામાં ઓછા 10,000 કુટુંબો હશે. એ 10,000 કુટુંબમાંથી દરેક પગના પોતાના ઘરના પ્રસંગોમાંથી દરેક વખતે થોડું દાન કરી અને 5-10 વર્ષ સુધીમાં દાન આપે તો આપણી પાસે એટલી મોટી વર્કિંગ કેપિટલ ઊભી થાય કે પછી દાતાઓની જરૂર જ ના રહે અને દાતાઓના ફંડ આવે નવા પ્રોજેક્ટમાં ઉપયોગ થાય. અને આ જે ફંડ જે છે એ ફંડમાંથી તમે અહીંયાથી લોકોને મફત એજ્યુકેશન આપી શકો, લાઇબ્રેરી ઊભી કરી શકો કે જેના માટે આવા દાતાઓનો જે ફંડ આવેલો હોય એ ફંડનો સદુપયોગ થઈ શકે કે જે નવા પ્રોજેક્ટ બની શકે, નવી હોસ્ટેલો બની શકે. કારણ કે આ જે હોસ્ટેલ બની કન્યા છાત્રાલય બની તો વધારે 80 છોકરીઓ કે 100 છોકરીઓને આપણે અને જ્યારે પણ જરૂરિયાત ઊભી થાય કારણ કે પરિસ્થિતિને સમય દરેકનો અલગ અલગ આવે છે. આજે મારી પરિસ્થિતિ જાય છે, કાલે મારી પરિસ્થિતિ બગડશે. તો આજે સમાજમાં જે કંઈક ઊભું થયું છે એ સમાજનો લાભ દરેક પરિસ્થિતિમાં વર્ષો વર્ષ સુધી મળી રહે એના માટેનું એક મુખ્ય આયોજન થાય એ જરૂરી છે. અને એ ક્યારે થાય કે ઝાઝા હાથ રળિયામણા. એટલે ઝાઝા હાથ રળિયામણા એટલે ફક્ત દાતાઓ નહીં પણ દાતાઓ સાથે સમાજના જે વ્યક્તિઓ ઇન્વોલ્વ રહેલા છે સમાજમાં દરેક વ્યક્તિને લાવવામાં આવે. દરેક વ્યક્તિ એક નક્કી કરે કે હું મારી સાથે 5 માણસને લાવીશ કે 10 માણસને લાવીશ કે આનો લાભ લઈ શકશે કે એનું પોતાનું નાનું મોટું ફંડ આપશે. તે નાનું મોટું ફંડનું ભેગું થઈને બહુ મોટું ફંડ ઊભું થાય. એ 10 વર્ષમાં જે ફંડ ઊભું થશે પછી સમાજને જરૂર જ નહીં રહે. અને સમાજને હશે તો જ માણસ છે કારણ કે માણસ એ સામાજિક પ્રાણી છે. એટલે સમાજની જરૂરિયાત છે અને સમાજનો ઉપયોગ થઈ શકશે. અને સમાજમાંથી જે કંઈ મદદ મળશે એમાં કોઈને અહોભાવ ઉભો નહીં થાય કે મારા કુટુંબમાંથી કોઈએ મને મદદ કરી તો એમ થશે કે એને મને મદદ કરી અને એ મદદના હિસાબે હું એના આર્થિક જે દબાયેલો છું કે એવી માનસિક ભાવના નહીં હોય પણ તે જતા માનસિક ભાવના ઊભી થશે. તે સમાજમાંથી લીધી હશે અને સમાજમાં પાછી આપી હશે જે લોકો તૈયાર થઈને એ લોકોને ક્યારે આવવું નહીં થાય. અને એ સમાજને ક્યારે પણ એજ્યુકેશન માટે
કે બીજા કોઈ માટે જરૂરિયાત ઊભી નહીં થાય. એટલે દરેક જણે પોતપોતાની દાનમાં આર્થિક દાન પણ નહીં, પણ શારીરિક દાન અને જ્ઞાનનું દાન પણ આપવું જરૂર છે. કારણ કે સારા શિક્ષકો હોય, સારા પ્રોફેસરો હોય, તો એ લોકો આવી સંસ્થાઓમાં આવી અને દર અઠવાડિયે 15 દિવસે પોતાના ફિલ્ડનું એજ્યુકેશન આપે. જે ફિલ્ડમાં છોકરાઓ છે કે આપણા હોસ્ટેલમાં રોકાયેલા માણસો સ્ટુડન્ટો રહેલા છે, એ લોકોને એજ્યુકેશન આપે, ફ્રી એજ્યુકેશન આપે. તો એ લોકોને બીજા ટ્યુશનમાં એમાં માટે લેવાની જરૂર. પછી વ્યવસાય માટે છે અને રમતગમતના ક્ષેત્ર માટે જેની જે પાસે છે એ પોતાનું તો કંઈક ને કંઈક આપતું રહેશે તો કંઈક સમાજની જરૂર રહેશે નહીં અને ફંડ તો આવી તો ઊભું થશે. એટલે આવા દાતાઓનો તો લાભ લેવો જોઈએ પ્રોજેક્ટ ઊભો કરવા માટે, પણ મેન્ટેન કરવા માટે સમાજની જરૂર છે કે દરેક વ્યક્તિમાં ઇન્વોલ્વ થાય અને દરેક વ્યક્તિ પોતાનું કંઈક ને કંઈક નાનું યોગદાન આપે. આ જલ્દી ઊભો આવશે અને દરેક વ્યક્તિ એક નિયમ લેવો જોઈએ કે મારી સાથે 5 માણસ કે 10 માણસને લાવીશ અને એની એને જરૂરિયાત હશે એ જરૂરિયાત વાળાને હું એને યોગ્ય જગ્યાએ લઈ જઈશ, યોગ્ય સંસ્થાએ લઈ જઈશ. આખા ગુજરાતમાંથી જેમ કે વડોદરા જિલ્લામાં છે તો વડોદરા જિલ્લામાં દરેક વ્યક્તિને હું લાવીશ અને એને સંસ્થા સાથે ઇન્વોલ્વ કરીશ અને સમાજ માટે કંઈક કરે એવી હું એને પ્રેરણા આપીશ. આ એક દરેક જણે પોતે એક કોર્સ લેવો પડશે કે હું મારા સમાજ માટે આવું કરીશ. ભલે આર્થિક રીતે નહીં કરે તો એની પર શારીરિક છે તો શારીરિક રીતે આપશે, વિદ્યા છે તો વિદ્યાદાન આપશે અને સમાજને ભેગું કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે અને આપ સૌએ સાથે મળીને આ કામ કરવું પડશે. તો યજ્ઞનું જે કંઈ ફળ મળશે એ સમાજને ફળ મળશે અને લાંબો સમય સુધી ચાલશે અને એની પવિત્રતા જળવાઈ રહેશે. આ સુધી આપ સૌને આગેલા જે ભરતસિંહ છે શ્રી કાંસી દાદા આજે આપણે એવા કોઈક જેને આપણે કહીએ કે જેવું થયું તો અહીંયા અરવિંદ ઘોષનો એરિયા કેમ કે આપણે છે જગત સત્ય આપણે જેમ મિથ્યા જગત થયું છે એને બદલે બ્રહ્મજીએ કહ્યું કે જગતની સત્ય અને એમાં પાછા આપણા પ્રેમાનંદ ચોવીને માં કરી જવાય મધુશ્રી પાછા જો ત્રિવેણી સંગ્રામ ભેગું થાય તો ત્યાં આગળ 3 નદીઓ ગંગાજી, જમનાજી અને સરસ્વતી આ 3 જોઈએ તો રાજપૂતોને કહ્યું રાજપૂતને શું કે ગામાએ લક્ષ્મી વિરસ્ય પૂજનમ ક્ષમા અને જે દાન આપે છે એ સર્વ ક્ષત્રિય છે દાન વીર જેને માતા આપ્યા છે. આજે તમે આપ્યું છે બરાબર આપ્યું છે પરિસ્થિતિના પ્રમાણમાં, પણ હજુ મને એમ લાગે છે કે જેમ ગંગાજી છે શિવજીના માથે છે અહીંયા આ ઘરમાં તમારે પવિત્ર કરે છે 60 કરોડ માણસોને ભેગા કરીને નવડાવે છે એમ આજે પણ જ્ઞાન નિંદ્રામાં બધા ભાવા માટે મતલબ ભેગા થાય છે. તમારું કેટલું ઋણ આજે ઓછું થાય છે. આ ઋણમાં દરમિયાન છે તો કેટલા ઋણ હોય, ભગવાનનું ઋણ હોય, દેવોનું ઋણ હોય, પિતૃઓનું ઋણ હોય, સમાજનું ઋણ હોય અને જે ઋણ મુક્ત થયા નથી તો આ ભગીરથના જન્મવાની બી જરૂર નથી કે ગંગાજીને નીચે લાવે આપણા 60 કરોડ રૂપિયા લે કે અસ્મિતા જાગૃત કરે. હિન્દુસ્તાનનું અસ્મિતા આ છે કે આ ક્ષત્રિયોએ ભગીરથ રાજા એટલે એને 66,000 સગીરના પુત્રોને એમને ઋણમુક્ત કરવાતા એમને ફરીથી જન્મી શકે એમ નહોતું. એક રાજાએ તો યજ્ઞ કર્યો, સક્સેસફુલ ના ગયા. બીજા રાજા એના પછી આવ્યા એને શું કર્યું હતું કે
અંશુમાને કર્યું, પછી બીજા ત્રીજા રાજા હતા કે દશરથ અને દિલીપ રાજા હતા કે ગોપાલ કર્યું, તો પછી ભગીરથ આવ્યા. હવે ભગીરથે આ 60 કરોડ માણસોને લગાવવા માટે ગંગાજીને છોડી અને ત્યાં 3 નદીઓ ભેગી કરી. એક સરસ્વતી એટલે જ્ઞાનગંગા, બીજી લક્ષ્મી એટલે વિષ્ણુપ્રિયા, ત્રીજી ગંગા છે એટલે શિવની શિવા. આ 3 જો ભેગું થાય આ ક્ષત્રિયોનું, આપણે અરવિંદ ઘોષ છે તો આપણે મહામુનિ છે, તો આ બધા રાજર્ષિઓની પ્રજા છે. તમે બધા છો ભગીરથ એટલે કોણ? તો સૂર્યવંશી, ચંદ્રવંશી, રાઘવો, આ બધા રાઘવો ભેગા થાય ને શિક્ષા ભરેલા પાછા ઘેર લઈને જાય. તમને કહું આજે આપણે થોડું લોન આપ્યું છે તો મને લાગે કે મારે આજે 2 દિવસથી હું ભૂલી ગઈ હતી. આજે ભરત તો શું છે એ તમારા આભારી છું. લક્ષ્મી અને તમારી વાણી એવી કંઈક મળતાને જીવતા કરી શકે તો તમારી વાણી, તમારો અધ્યાત્મ એવું હોય કે તમને સ્વર્ગમાં ઉપર પહોંચાડે, નીચે ના શકે. અને જ્ઞાન એવું હોય કે જેના તમારા ગવર્મેન્ટ ચાલતું હોય અને તમે ડિસિઝિવ જીવી શકો. તો આ બધાનો ઉપયોગ કરવા માટે ઠાકર તેજ છે. ક્ષત્રિય ભગવાને 4 સ્પેશિયાલિટી આપી છે ને કે તેજમ ક્ષેત્ર ક્ષત્રિય તેજો સૂર્યમ વીર્યમ ક્ષત્રિય દાક્ષમ યુદ્ધેય અપરાયણમ દાનમ ઈશ્વર ભાવ છે. તમારામાં આસ્થામાં હોય તો ક્ષત્રિય નહીં. આ આસ્થાએ 60 કરોડ 85 કરોડ માણસોને નવરાડા છે. અને આર્થિક જો હોય તો આ દુનિયામાં જીવવાની લાયક નથી, સ્વર્ગમાં જવાની કંઈ લાયક નથી. આપણે કહીએ કે આપણે તો અંધશ્રદ્ધા છે. અને શ્રદ્ધા ના હોય તો આ દુનિયામાં જન્મી શકો નહીં, અને મામા શ્રદ્ધા ના હોય તો બાપને બી ઓળખી શકો નહીં. આ શાસ્ત્ર તેજને જો ફરીથી જાગૃત કરવું હોય તો હવે આપણે રોટલિયા શાસ્ત્ર, રોટલિયા ક્ષત્રિય લેખોનું આપણે કલ્ચર બે સ્થાપિત કર્યું છે. આજે નાગા ભાવો અને પહેરેલા ભાવો પાણીમાં ડૂબકી થાય ગરીબ સવારના થતા આટલું ભૂખ ખોટીને ડૂબકી ગયા. અને તમે બધાને જ્ઞાન ગંગામાં દેખાવ છો. જ્ઞાન દીકરીનો ભાષોતા આ દેવીને પૂજા કરી છે. ક્ષત્રિય જ્ઞાનમાં હોવો જોઈએ, ક્ષત્રિય દક્ષ હોવો જોઈએ, ક્ષત્રિય વીર હોવો જોઈએ, ક્ષત્રિય ક્ષમાશીલ હોવો જોઈએ, ક્ષત્રિય ભગવાનનો માનવા ખાલી ભગવાન જ આપણે ચેતા કરીએ છીએ અને આપણે ભગવાનનું નામ માનીએ. હવે ક્ષત્રિય ગાયને ગાયત્રીને ગંગાને પૂજા કરવાનું છે. આપણા હાથમાંથી માથું આપવાની તાકાત લાવવી પડશે. આપણે પૈસાવા પૂજાની શક્તિ ઘણી કૃતિવાળા નથી. આજે જેટલા આટલા ઓછા થયા છે કેટલી વસ્તી આ ગુજરાતમાં હિન્દુસ્તાનમાં હોય જ્યાં તમે શક્તિશાળી કરો રાજબી તો તમે આધાર છે. આ ગામને તો અયોધ્યા જનવારી છે. રામદાસ તો આખી દુનિયા માંગે છે. વર્લ્ડને જેમ અંબેડકર વાસુદેવ સર્વમી ગામ બિલકી જગત્યામ જગત દેવ શક્તિના ભૂમિકા મા ભૂગા સત્યથી જન્મ. અરે આપણે કોઈનું કરાવી દેવાના નથી. દાનવીર છે, દાને છે, દાનવીર છે, શ્રેષ્ઠ કૃષ્ણ દક્ષ છે. તો ક્ષત્રિયોનું મારા આશીર્વાદ આવે. ખાલી ભોગવાથી કે કર્મથી કોઈ ક્ષત્રિય બનવાનો ના હોય તો જન્મથી લાગુ ચાલે નહીં. આપણું પૂછાઈ ગયું છે આરસમાં. આપણે આજે મહેનત નથી કરતા, આપણે આર્થિક રીતે સબૂત નથી, આપણી પાસે સરસ્વતી નથી, આપણી પાસે લક્ષ્મી નથી, અને આપણી સામે આધ્યાત્મિકતા બી નથી. શંકરની આપણે તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જીવવાના છે. ભૂખા ખાવાના નથી. ભૂખ લાગી હોય તો તમને જોઈ વાર ભૂખું રહી શકે. ક્ષત્રિય ભગીરથ આપતા હોય ભૂખા થયા તો આપણે કંઈ અડધા કલાકમાં ભૂખે નથી મળે છે. You are a warrior, you are a class by yourself. Regain everything where correct batsman, number 2 batsman, third batsman, हमें तो ओवर विकेट मारते हैं मुझे 1000 बैठा थे. आगे टीम में बैट्समैन Shakti is never defeated. Shakti is a warrior, he is always a victor.
નાસુસાદ થઈને કોઈના ઘરે નાખો આપી તો પૈસા તમે આપો છો તમારા બાળકોને કઈ રોડ પર મૂકવા છે ઘણા વગર રોડ પર મૂકવો તો તમે પૂજા કર્યા વગર લખડતા છોકરા બેટા વગર પેદા કરીને જશો ભૂલના એ પોતે પેઢી ચાલી હોય ને તો ભગીરથ પ્રસંગો છે તમારા બાળકોમાં કઈ આપવા આવ્યા છે તમે જો ખાવા તમે ખાધું અને લખડાવશો ને તો તમારું આ જે બહારની ક્રિયા છે ને જરૂર પૂરણમાં કે તમારા આત્માની કઈ ગતિ થશે કઈ રખડી જશો કયા કયા ગોળ મદદમાં પડ્યા તમારે નીકળે નહીં જોઈન્ટ ફેમિલી ચાલે નહીં કલ્ચરલ ફેમિલી ચાલે નહીં સંસ્કાર હોય નહીં ડાયવર્સ થાય નહીં આવી પ્રજાના બાળકો આપે છે આવા આપણા મા બાપ હતા આવી દેવીઓ આપણી પાસે હતી ગંગા સરસ્વતી સાવિત્રી સીતા દ્રૌપદી આવા બધા હોય આમ કે એક જ ભેગી જાય ને એક લીડરનું અલગ હોય તો આખું ઇન્ડિયાને ફેરવી નાખે તમારી પાસે તો 700 લીડરો પેદા થઈ ગયા છે એક યાદ કરો અને કોણ આયામાં ક્ષત્રિય પેદા કહે છે ને આયામાં ઇન્ડિયન હવે આપણે આયામાં ઇન્ડિયન પણ આયામાં ક્ષત્રિય વસ્તુ આ જે તમારા અને આ બધાને ભગવાન ઉપર લડવાની બોલાવતા ઇન્દ્ર આવે ને તેના બોલાવે આ દેવીઓ બધી છે ને ઘણા શક્તિશાળી કાલીને બધી એ જ્યારે દેવો બી પરિભાગે આપણા જેવા પરિભાગ્યા છે આપણી દેવીઓએ પણ આ દેવોને બચાવેલો છે એ બધી આ કાલીની બધી શક્તિઓ છે આ ગ્રામ શક્તિના સમાજમાં 144 વર્ષે મળેલું મહાકુંભમાં વેદની મદદ મળે અને એક ગ્રામના જન્મેલા હતા આપણે હવે આપણે ડૂબકી મારવા ના ગયા હોય તો ગામની ડૂબકી મારી જજો લક્ષ્મી ઉદાર ક્ષત્રિય ના હોય વૈશ્ય બુદ્ધિ વાળો થઈ જશે આજે આપને કદાચ હું આ ઓલ્ડ એજ પર જે કંઈક ભૂલી ગયો હોય તો રોજ એ કહીએ પણ ક્યારે ક્યારે જઈને જુઓ કે તમારા ખિસ્સામાં હોય અને ક્યારે જોડીને અરે આટલા બધા વ્યાજ કામ છે તો એ કંઈ પોતાને ખાવા માટે કેરી નથી પાડતા કેરી પાડે પધરાવી ખાય ને કેરી તમને ખબર કે બરોબર જ્ઞાન જોઈએ છે માણસને હાથમાં જોવાનું છે માણસમાં આવો કોઈ દાન કરવાનો જીવતો હોય તો જીવો કહેવાય અને આપણે એવી જઈ ગઈ છે એને ફરીથી સોનું કાચ થઈ જાય અને હજુ કેરેટ કરવું પડે તમારી તપશ્ચર્યા તો નહીં ઊભી થાય તો ખાલી હિસ્ટ્રીની વાત કરવાથી આપણે રોડ પર જઈને રોટલા નહીં કરી શકીએ માટે આ એજ્યુકેશન તો તમારે મસ્ત છે એ કાયા તમને મહાન બનાવી શકે છે દુનિયાના લીડર બનાવી શકે છે અને શંકર ભગવાનની ત્રીજી વાત છે ને એ જ્ઞાનની આંખ છે તમારી જે ત્રીજી આંખ છે ને ખોલ્યું તો તમે આધ્યાત્મિક થશો બાકીના આ દુનિયામાં ખાલી પરિચય નથી આ પ્રસંગે જય ભારત માતા જય સંસ્કૃતિ જય ક્ષત્રિયા આ બધા રાજસિંહ દેવસિંહ બધે સિંહ લગાડે તો બી કમાણીના કેવું થાય એની ગેટઅપ તમે મને જોડે બીજી જુદા હોય તો ધાનાએ લક્ષ્મી બોલી જવું અને બુદ્ધિ છે બીજાનું સુખ પેદા કરવાવાળી થાય એનું નામ આ ભગવાન આત્મા પર આટલા બધા આશીર્વાદ આપે અને દેવી શ્રેયની સંજોગની વૃત્તિ મારો અને અહમને વાસ કરી નાખો આઈને તક કરવાની જરૂર છે આપણે હજુ કે આ જ મળે છે એટલે આપણે તૂટેલા છે પોતે ભૂલી જાઓ સંગમાં બધા મોટા કરોડપતિઓની પાસે ખાવા ગયા તમે ચાલી ગયા કે આપણે બધા મોટા ઉપર ગયા અમે બધા નીચે ઉતારો ઉતારે અને એટલી જો ગુણાતીત થઈ જાવ ને તો ભગવાનના જોડે રહેવાનું શરૂ થઈ જાય આ પ્રજાને જાણ મારે બોલવું પડે છે હજુ આયરમાં થઈ હું બધું
વાતો જ કરી છું પણ સેન્ચુરી મારી સારા હાથ કહી હવે તમે કોઈને જનરલી નહીં ખાલી બતાવો આટલું રહેલી ઉપદેશ જાગૃત બધા વિવેકાનંદે કહ્યું હતું ને તો બધા આ સૂત્રો કરો જાગી ગયા કોઈ દાન વગર તમારું આ પાપ નર્ક થવાનું નથી 4 યુગમાં બધું હતું જગયુગમાં ગુરુયુગમાં કલયુગમાં આપણે બી ખાયા કરવું ખવાનું ઘણો ઉદારની શક્તિ જોઈએ જય હિન્દ પાર્વતી સરસ્વતી ગંગા યમુના બધી દેવીઓ દેવ એનો બધા નમસ્કાર વિઝડમ ઇઝ નો ક્ષત્રિય તમારી પાસે બોડી બી હોવું જોઈએ વિઝડમ બી હોવું જોઈએ પ્રેમિટી બી હોવી જોઈએ અને મુલાકાત બી હોવી જોઈએ આ બધું થાય તો દેવી ગુણ સંપન્ન વિભાગમાં આપણે એન્ટ્રી કરી જોઈએ અત્યારે બોલવાનું મારા પ્લાનિંગમાં નહોતું પણ મારા નાનાજી જ્યારે પણ એક મોટિવેશનલ ટોક આપે ને ઓટોમેટિકલી અંદરથી ઈચ્છા થાય ઇટ્સ અ વેરી પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર મી કેમ કે 4 જનરેશન ભેગા થઈને જ્યારે આ મોમેન્ટ વિટનેસ કરી શકે મારી ડોટર હું મારા મમ્મી અને મારા નાનાજી જ્યારે અમે ચારે જ આ મોમેન્ટ એક સાથે એન્જોય કરી શકીએ છીએ હું પોતાને ખૂબ લકી માનું છું કારણ કે મારા નાનાજી મને હંમેશા બહુ જ મેજર ટિપ્સ નાનાજીને કોઈ દિવસ મંદિરોમાં કે પૂજા કરતા જોયા નથી પણ હું માનું છું કે એ માને છે કર્મ થિયરી ખરેખર જે ભક્તિ છે ને એ ઈશ્વર દરેક હ્યુમનમાં છે અને એ દરેક હ્યુમનને જે રીતે સમજે છે અને જે રીતે એમના માટે લાગણી કોઈ પણ રેન્ડમ પર્સન ધ કાઇન્ડ ઓફ ઇમોશન હી શોઝ અને ધેટ ઇઝ વોટ મોટિવેટ્સ મી કે કદાચ હું મંદિરમાં નહીં જાઉં કાં તો હું અમુક રૂલ્સ નહીં ફોલો કરું મારું ધર્મ ઓછું નથી થતું ખરેખર એ મને જે શીખવાડે છે મારા માટે બહુ મોટિવેશનલ છે સેકન્ડ વસ્તુ જેન્ડર ઇક્વાલિટી એ મારી ડોટરનો જન્મ થયો અને એને કિક મારી એને કીધું આને તો ફૂટબોલમાં મૂકજે જે મોમેન્ટથી કોઈ પણ હ્યુમનને ઓબ્ઝર્વ કરે છે અને એમાં એ ઇન્ક્લુઝિવિટી રાખે છે કે એ ગર્લ હોય કે બોય હોય જેન્ડર બેઝ છે માટે એમને મને દર વખતે એક જ સવાલ કરે કે તું કયા સ્પોર્ટ્સમાં હવે આગળ વધવાની છે તું કયું આગળ કોર્સ નવો શીખવાની છે થર્ડ વસ્તુ કે રૂરલ અપલિફ્ટમેન્ટ અને બ્લેન્ડ ઓફ બોથ એ પહેલા અમદાવાદમાં રહેતા હતા પછી એ જબુગામ ગયા જે રીતે અમદાવાદમાં રહેતા હતા અને જે રીતે જબુગામમાં રહેતા હતા લાઈફમાં બહુ જ ડિફરન્સ અને ટ્રાન્ઝિશન હતો પણ એમનામાં મને ટ્રાન્ઝિશન દેખાતો જ નથી હી ઇઝ એટલા એડેપ્ટિવ કે તમે જે જગ્યાએ રહેવા જાઓ છો એ જગ્યાથી એટલા ઇઝીલી એડેપ્ટિવ થઈ જાય છે એ વસ્તુ મને શીખવા મળે છે એમનાથી કે દરેક જગ્યાની ખુદની એક ઓરા હોય છે અને એ ઓરામાં તમે બ્લેન્ડ થઈ જાઓ તો એ ખૂબ મોટિવેશનલ છે અને લાસ્ટ વસ્તુ કે નાનાજી એક એવી ટીપ મને આપો કે જે મને લાઈફમાં રિલેશન્સ મેન્ટેન કરવામાં હેલ્પ કરે કે યોર યુઝફુલનેસ જે દિવસે તમે તમારી યુઝફુલનેસ છોડી દેશો કાં તમારું યોગદાન આપતા બંધ કરી દેશો ના વધારે આપો ના ઓછું આપો માપનું યોગદાન દરેકે દરેક સંબંધમાં દરેકે દરેક એક્ટિવિટીમાં આપશો ત્યાં સુધી તમારું મહત્વ છે અને આઈ થિંક ધેટ ઇઝ ધ રીઝન ટુડે આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ that I am granddaughter of Ramsiji Vasavya and even today I am known by him. I am very motivated with everybody and once again I thank all the people here for today bringing this opportunity for every one of us. Thank you so much, Mr. Maharaj. જનરલ વાતમાં આપણે આપણા મિત્રો વર્તુળમાં કે ઘરે કહેતા હોય કે તારામાં રામ નથી કોઈનાથી કંઈ થાય નહીં તો આપણે કહીએ કે તારામાં રામ નથી પણ આપણી પાસે રામસી દાદા જેમનામાં રામ છે એવા રામસી દાદા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે સ્ટેજ ઉપર અને આપણી આ સંસ્થાને
ખૂબ જ મોટું માતબર દાન 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ઘણા લોકો બોલી પણ નથી શકતા 1 કરોડ અને એમને અને એમના દીકરા શ્રીએ આપણી આ સંસ્થાને આટલું મોટું માતબર રકમનું દાન આપ્યું હોય સર્વે અમારી ટીમ વિશ્વ પિતામાં વિક્રમસિંહ દાદાના નેતૃત્વમાં જ્યાં પણ ડોનેશન લેવા જઈએ છીએ દાદામાં વિશ્વાસ રાખી કે આ સંસ્થા આ લોકો સમાજ માટે કામ કરતા કાર્યકરો એમના ડોનેશનનો રૂપિયાનો જેના માટે દાન લે છે એમાં જ ઉપયોગ કરશે અને આ સંસ્થા એવી છે કે જ્યાં પણ પ્રવાસમાં જઈએ આમંત્રણ માટે કોઈ સંસ્થામાં 1 રૂપિયાનો ખર્ચો કાઢતા નથી એટલે રામસિંહ દાદા અને એમના પરિવાર એક વાત છે સુદામા જ્યારે ચોખાની કોઠી દ્વારિકામાં જાય છે ને તો રૂકમણીજી 1 ફાકો 2 ફાકો રૂકમણીજી ભગવાનનો હાથ પકડી લે છે એમના દીકરાને એમના ઘરે પણ એવું થયું છે ને એમના ઘરે પણ સ્ત્રીઓ છે એમની દીકરીઓ છે પણ એમને પણ કન્વિન્સ કર્યા હશે વાત કરી છે વાત મૂકી છે ઘરમાં અને ડિસિઝન લઈને આટલું મોટું દાન આપ્યું છે તો અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે રાજપૂત ભાઈઓ ક્ષત્રિય પરિવાર જેમ પ્રદીપસિંહ બાપુએ કહ્યું એમ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી 50 100 200 500 મારા દાદાની તો એવી ઈચ્છા છે કે 1 ઈંટનું પણ 10 રૂપિયાનું પણ તમે દાન આપો તો આ સંસ્થામાં જેને દાન આપ્યું છે એ સર્વનો ખૂબ આભાર મંચસ્થ મહાનુભાવો પોતાનો કિંમતી સમય આપીને વધાર્યા આપ સર્વે પણ જેમ એમના દીકરીભાઈએ કહ્યું કે પૈસા તો સૌ કોઈ આપે છે પણ સમયનું દાન જે સમય પૈસા તો કમાઈ શકાય જીવનમાં પણ સમય ગયેલો પાછો આવતો નથી એ સમયનું દાન આપ સર્વે સંસ્થા માટે સમાજ માટે આપ્યું છે એ બદલ આપ સર્વનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર જય માતાજી જય સોમનાથ ચાલો ખૂબ આનંદ અને હવે આપ જઈ શકો છો